душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрест дар оғӯши доманакӯҳҳои сабзу хуррам ва паҳнои водии рудхонаҳои хурӯшон дар муҳити барои зиндагӣ хеле созгору писандида. Пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ба василаи роҳҳои мошингард, оҳан ва ҳавоӣ тамоми гӯшаву канори мамлакатро ба ҳам мепайвандад. Дарвозаҳои бошукӯҳ дар чаҳор самти пойтахт нишонаи суннатҳои шаҳрсозӣ ва низоми устувори шаҳрдорӣ, сифатҳои наҷиби инсондӯстӣ, бародарӣ ва меҳмоннавозии сокинони шаҳрро таҷассум менамояд. бунёди маҷмӯаву коғҳои меъморию фарҳангӣ, хиёбону кӯчаҳои васеи мунфарши бисёрқабата, корхонаҳои азими саноатӣ, муассисаҳои маърифатию илмӣ ва адабӣ душанберо ба яке аз шаҳрҳои пуршукӯҳи ҷаҳони муосир табдил додааст. Пойтахти тоҷикистон ҳамчун маркази бузурги маънавиёт, илму маърифат ва хизматрасонӣ дорои шароити хуби инфрасохторӣ, биноҳои маъмурию истиқоматии баландошёнаи бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида, макони ободониву сабзкорӣ, тозагиву зебоӣ ва одоби баланди муошират мебошад. душанбе дар водии зархези ҳисор дар баландии 930 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда беш аз 203 километри мураббаъро фаро мегирад. иқлимаш хушк аст. шаҳр аз 4 ноҳияи маъмурӣ исмоили сомонӣ, сино, фирдавсӣ ва шоҳмансур иборат аст. душанбеи имрӯза шаҳри рушдкардаи индустриалӣ буда дорои 450 корхонаи саноатӣ мебошад, ки аксар соҳаҳои иқтисодиётро фаро мегирад. ҳамзамон душанбе шаҳри ҷавону ҷавонон маҳсуб меёбад. айни замон дар пойтахт 24 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 14 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ, 151 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии тақрибан беш аз 366 000 нафар хонандаву донишҷӯ ва 135 муассисаи томактабӣ амал мекунанд. барои солимгардонии ҷомеа ва ташхису табобати шаҳрвандон дар наздики 900 иншооти варзишӣ ва 310 муассисаи табобатию профилактикии сатҳи гуногун ба аҳолӣ хизмат расонида мешавад. маҷмӯаи тандурустии истиқлол ва қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ муҷаҳҳаз бо ҷадидтарин таҷҳизоти ташхису табобат ва муосиртарин шароити муолиҷа яке аз дастовардҳои назарраси таърихи навини кишвар дар самти ҳифзи солимии сокинони душанбешаҳр маҳсуб меёбад. чунин маркази ташхису табобатии ҳозиразамон, инчунин қасри теннис ва маҷмӯаи обӣ дар тамоми қаламрави осиёи марказӣ назири худро надорад. душанбе боргоҳи нерӯи бузурги зеҳнӣ буда рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии он дар маҷмӯаи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон бо муҷассамаи исмоили сомонӣ, пайкараҳои бошукӯҳи алломаҳои оламшумули илму адаб абу абдуллоҳ рӯдакӣ, абу алӣ ибни сино, абулқосим фирдавсӣ, умари хайём, садриддин айнӣ, бобоҷон ғафуров ва дигарон ифода гаштаанд. шаҳри душанбе ҳамчун маркази маъмурии мамлакат ва оинаи миллати соҳибтамаддуни тоҷик сол то сол ободу зебо мегардад. баландтарин парчам дар ҷаҳон бо баландии 165 метр маҳз дар шаҳри душанбе қомат афрохта дар китоби рекордҳои гиннес сабт гардидааст. кохи наврӯз аз намунаҳои олии санъати шаҳрсозии муосир буда таҷассумгари сабки хоси меъмории миллӣ ба шумор меравад. нақшу нигор ва унсурҳои фарҳанги ороишии он таърихи беш аз 6000 солаи тамаддуни халқи тоҷикро инъикос мекунад. нигора ва экспонатҳои осорхонаҳои таърихию кишваршиносии пойтахт аз ҷумла осорхонаи миллии тоҷикистон, осорхонаи миллии бостоншиносӣ, осорхонаи мардумшиносӣ, осорхонаҳои нобиғаҳои илму адаб ва фарҳанги оламшумули тоҷик аз таърихи пурғановат, маданияти қадима ва диёри зебоманзару афсонавии тоҷикистон шаҳодат медиҳад. толорҳои фарҳангиву консертии душанбе таҷассумкунандаи тамаддуни оламгири тоҷикон мебошад. театрҳои давлатии академии драмавии ба номи абулқосим лоҳутӣ, опера ва балети ба номи садриддин айнӣ, ҷавонони ба номи маҳмудҷон воҳидов, тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов, намунавӣ миниатюрии оина, лухтак, кинотеатрҳои ватан, зебунисо, тоҷикистон, толори консертии кохи борбад, филармонии давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев, сирки давлатӣ ва амфитеатри аҳорон на танҳо бо намоишномаҳои сатҳи ҷаҳонӣ, балки аз лиҳози санъати меъмории офариниш низ таваҷҷӯҳи ҳар шахси тозаворидро ба худ ҷалб менамояд. шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон ва маркази илму фарҳанги миллати кӯҳанбунёди тоҷик боиси ифтихори хурду бузург мебошад. онро беҳуда шаҳри китобу китобхонаҳо намегӯянд. имрӯз дар шаҳр
20 کتابخانه علمی عمومی فعالیت میکند که در آنها بیش از 312 میلیون نسخه کتاب نگهداری می شود. کتابخانه ملی تاجیکستان که ثمره دوران صاحب استقلالی کشور می باشد، از بزرگترین مخزن‌های علم و معرفت در آسیای مرکزی محسوب می یابد. چهارباغ‌های فرهنگ و فراغتی پایتخت محلی دوست داشته ساکنان و مهمانان شهر به شمار می رود. تنها طی 2 سال اخیر در شهر بیش از 60 باغ و گلگشت‌های فراغتی در مساحت 1080 گکتار بنیاد و از نوسازی گردیدند. باغ‌های فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی، صدرالدین عینی، خیام، احمد دانش، نظام الدین، علیشیر نوایی، واسع، کولی جوانان، باغ استاد رودکی و اخیراً افتتاح باغ کوروش کبیر از زیباترین و دلکشترین مکان‌های فراغتی شهر مانیداد می‌گردند. گلکاری و سبز و خرمگردانی کوچه و خیابان و گلگشت و باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت در سال‌های اخیر وسعت یافته است. همساله هزارها بیخ نهال و گل‌های آرایشی و همیشه سبز شناخته می‌شود. از روی نقشه سال 2021 در کوچه و خیابان و گلگشت و مکان‌های فراغتی پایتخت شناختن 100,000 درخت و نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن، بیش از 10 میلیون دانه گل‌های موسمی و بسیار ساله، از جمله 3.5 میلیون دانه گل لاله در نظر است. دستاوردهای نظررس اقتصادی و اجتماعی، شرایط معتدل سیاسی و اعتراف جهانی دوشنبه آن را محل برگزاری همایش‌های بزرگ سطح منطقوی و بین‌المللی گردانیدند. دوام سالهای اخیر شهروندان مملکت برای تجلیل با شکوه 30 سالگی استقلال دولتی آمادگی می‌بینند و سال 2021 این جشن بزرگ ملی تجلیل کرده می شود. در این دایره در همه شهر و ناحیه‌های مملکت نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی ترتیب داده شده، مرحله به مرحله اجرا شده ایستادند. در شهر دوشنبه به خاطر استقبال سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد و تعمیر و تجدید بیش از 4000 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده، البته اکثر کلی آن اجرا گردیده است. امروز در پایتخت بنیاد تئاتر ملی با صنعت بلند معماری ادامه داشته، مجمع دولتی کاخ وحدت پورا تجدید و نوسازی شده ایستاده است. موافق آمدن جشن 30 سالگی استقلال دولتی با سال پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل بودن شهر دوشنبه پدیده نگ میباشد و با باوری گفتن ممکن است که همایش چهاربینی‌های در این دایره به نقشه گرفته شده در سطح بلند تشکیلی برگزار می‌گردند. شهر دوشنبه با در نظر داشت امکانات و موفقیت‌ها دایر بر رشد سیاحی 3 اکتبر سال 2019 ضمن برگزاری جلسه نوبتی وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2020-2021 پذیرفته شده. طبق نظرسنجی اگنتی اطلاعاتی تورستات فدراسیون روسیه به دهگانه شهرهای امترین کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و به دهگانه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه در جشن سال نو ارزیابی گردیده است. امروز دوشنبه با 18 شهر قطعه‌های اروپا، امریکا، افریقا و آسیا رابطه‌های برادرشهری دارد. مردم سربلند و وطن دوست شهر دوشنبه عنعنه‌های نیک بنیادکاری و سازندگی وطن مقدس را ادامه بخشیده، با سرجمی و متحدی برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال و آبادانی پایتخت آن سهم باسزای خویش را دریغ نمی‌دارند و به دستاوردهای باز هم بیشتر اجتماعی و اقتصادی و مدنی و معیشی به حسن این زیبا شهر جهان جلو و شهامتی تازه زم می‌کنند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه معارف را مهمترین مسئله روزگار نامیده، در رشد و تکامل آن را همچون سمت افضل‌النوک سیاست دولت و حکومت اعلان نمودند. با پیروی به سیاست معارف پرورانه سرور دولت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به رشد ساحه و تعلیم و تربیت نسل نورس دقت اولین درجه داده، در این سمت تدبیرهای سودمند و مؤثر را روی دست گرفته است. محض ثمره همین دستگیری و غمخواری هاست که از جانب کارخانه واحد دولتی شهر هوشمند سمارت سیتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در مؤسسه های تعلیمی پایتخت برنامه الکترونی ای-دانش نصب گردیده است. هفته روان در تالار مؤسسه دولتی مرکز تکنولوژی انفرماسیونی و کمونیکاسیون نزد سرایست معارف شهر دوشنبه با اشتراک معاون رئیس شهر دوشنبه، نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و دیگر کارشناسان و متخصصان این برنامه الکترونی معرفی گردید. همکاران ما از مراسم معرفی این برنامه گزارش می‌دهند.
مورد ذکر است که برنامه مذکور طبق قراری رئیس شهر دوشنبه از 6 آگوست سال 2020 درباره تطبیق برنامه الکترونی دانش در مؤسسات تحصیلاتی عمومی شهر دوشنبه با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی عین زمان همچون لایحه تجربوی در 5 مؤسسه تعلیمی پایتخت راه‌اندازی گردیده است. برنامه نام برده به واسطه با تشبث سازنده و نوآورانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پرتو دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد جاری نمودن نظام معاصر اطلاعاتی در مؤسسات تعلیمی شهر دوشنبه با استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تأمین منتظم همکاری مؤسسات تعلیمی با عائله و اهل جامعه و در این زمینه بلند برداشتن ثمره‌ناکی خدمت‌رسانی‌های دولتی در ساحه معارف به شهروندان تهیه و عملی گردیده است. گفتند به مورد است که برنامه دانش خدمت‌رسانی الکترونی میباشد که توسط آن والدین خوانندگان مؤسسات تعلیمی از اخلاق و رفتار و پیشرفت دانش آموزی فرزندان خود با استفاده از واسطه‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی معاصر و گرفتن پیامک‌ها با تلفن‌های همراه به طور دائمی با خبر می‌شوند. این برنامه همچنین شامل عنصرهای مختلف اطلاعاتی از جمله ژورنال و روزنامه الکترونی، جدول درس‌های اساسی و علاوگی، نظارت دوامات خوانندگان و مانیتورینگ سطح دانش آنها میباشد. توسط این برنامه والدان میتوانند از وظیفه‌های خانگی فرزندانشان، از فن‌های تعلیمی، سفارش‌های آموزگاران و دیگر معلومات ضروری که از مأموریت مؤسسه تعلیمی میرسد با پیامک به تلفن دسترس نمایند. این برنامه برای نوآوری در ساحه تلکامونیکاسیا و الکترونیکی و مکتب‌های تحصیلاتی میانه عمومی شهر دوشنبه در نظر گرفته شده است. مقصد اساسی این برنامه این اساساً نظام و انتظام خواننده را به طرز الکترونی نظارت نمودن. پدر و مادر میتواند که با یاری SMS پیامک‌ها با یاری برنامه مخصوص الکترونی در تلفن موبایلی خود فرزندان خود را نظارت نماید. بعد از آغاز نمودن لایحه پیلوتی ما در نظر داریم که همه مکتب‌های شهر دوشنبه را با چنین برنامه تامین گردانیم. در برابر 4 مؤسسه تعلیمی پایتخت که چنین برنامه راه اندازی گردیده است، در لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه نیز برنامه الکترونی دانش نصب گردیده است که امروز استادان این مؤسسه تعلیمی از این برنامه به پورگی استفاده میبرند. از آغاز سال تحصیل نو در مؤسسه ما برنامه دانش علاقه پوره راه اندازی گردید. در این مدت هم آموزگاران و هم خوانندگان توانستند که محتوای همین برنامه را پوره از خود کنند. منفعت های برنامه دانش که اساساً به بهای خوانندگان به نتیجه زحمت و دانش و کوشش خوانندگان روانه کرده شده است. منفعت های این برنامه خیلی زیاد است. یکی از منفعت هایش همین است که این برنامه میتواند که در مستحکم کردن رابطه عائله با مؤسسه با مکتب، در بیدار کردن حس شوق خوانندگان یک تاثیر جدی گذارد. طریق این برنامه ما می توانیم که تمام همه آن مهنت و زحمت و دانش و مهارت بچه را که در شکل بها با کامپیوتر وارد کرده ایم، خود برنامه علاقه نتیجه گیری میکند، خلاصه میبرارد و بهای نهایی خواننده را معین میکند که این علاقه بگیم که یک افضلیت خوب است، یگان مانع‌های شفافیت را به وجود میآورد. امروزها که فناوری‌های معاصر اطلاعاتی و شبکه اینترنت وارد هر یک عائله می‌گردد، والدین را ضرور است دانش زمانوی داشته باشد تا توانند آن را به طور ثمرناک به نفع تعلیم و تربیت نسل نورس استفاده نمایند. آموزگاران هم پیش از همه همچون روشنفکران پیشقدم در درست و ثمرناک به راه ماندن تعلیم و تربیت نسل نورس و جوانان مسئول بوده از امکانات‌های برنامه مذکور استفاده برده دائمی با پدر و مادران رابطه قوی داشته باشند. این یک واسطه رابطه بین خودی معلمی درس دهنده، رهبر صنف و والدین شده است. می‌باید در اینجا به هوش میگذارید دیگر وابسته خواننده روزنامه‌اش آورده است نآورده است نمی‌شویم. میمونید به در حال با والدین خبر میره، اسمس پیامک میرود که فرزند شما امروز در فنی فرض کردیم متماتیک فعالیت خوب نشان نداد، انتظامی خوب نداشت و فرض کردیم که بگذار میگوید که از فلان فن دیگر دیو که در صحن مکتب به ترتیبی وارد شد، به ترتیبی کرد و بیانات چه گرفتن یا که مأموریت سرزنش کردن یا که رهبر صنف به فلان صحبت دعوت کرد. همش در اینجا قید می شود. در اینجا معلومات تیار برای ما هست. برای این چیکار کردن در کار است؟ مثلا در کابینت در همه صنفخانه ها تخته الکترونی هست.
با واسطه کامپیوتر خود سیمخانه وارد میشیم به برنامه یه دانش با واسطه شبکه اینترنت. خانه در نزد خودش میبیند با بهایی که نه من ماندم نه یک شخصی واقعی دیگر، مثلا معلمایی که درس دهنده هستند، هر یک معلم خودش مانده است، بهای معلم میبیند فعالیت ماهانه خودش یا که در دوام یک چارک معین میکند پوره خودش. یعنی این از یک به واسطه از حجت و از ژورنال اساسی که عنعنه‌ای که ما امروز استفاده می‌بریم وابستگی ندارد. یعنی خود همون بها در اونجا هست، در همان بها در اینجا گذرانده بشود. با سیستم وارد شدن نه اونقدر مشکلی ایجاد میکند. مقصد یک نه راهی پرپیچ‌تاب دارد برای داخل شدن. می‌دارید با شبکه بین‌المللی اینترنت می‌دارید. هر یک کس مقصد در کامپیوترهایی که در مؤسسه ما عین حال مجهزانی شدن برای این سیستم کابینتی که ما داریم، یک راهی حفظ کرده شده است که می‌دارید رازنامه اینترنت می‌دارید در حال برای شما می‌برید رازنامه یه دانش، می‌دارید رازنامه یه دانش که در آمده برنامه می‌خواهید وارد شدن از شما می‌پرسد رمزی شما و لاگینی که رازنامه‌ای که شما با واسطه همون برنامه داخل میشید. رمز هر یک آموزگاران دارن، هر یک آموزگار فنی و هر یک کارگری که در این برنامه کار میکنه در مؤسسه ما رمز شخصی خود رو دارن، وارد میشن با وای خودشون ژورنال صحیفه خودشون گوگی کار میکنن. این یگان مشکلی ایجاد نمیکنه، در عین حال مشکلی تماما نیست. گذشته از این برنامه دانش به مؤسسات تعلیمی امکانیت می‌دهد که با والدین خوانندگان رابطه باز هم زیستر و دائمی برقرار نمایند و راجع به روند تحصیلی هر یک خواننده و سطح پیشرفت آنها در رابطه باشند. همچنین برنامه بهره پیشگیری از رفتار نامطلوب خوانندگان از قبیل درس‌گریزی، نزاع‌ها و دیگر عمل‌های غیر اخلاقی واسطه مناسب و دسترس به حساب رفته. در این سمت می‌تواند جهت تطبیق طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند همچون ابزار عملی و مؤثر خدمت نماید. من مرادعلی و بنفشه همچون والدین که فرزند من در این مؤسسه تحصیل می نماید جاری نمودن برنامه یه دانش در زمان امروزه اقدام خیلی به مورد است، زیرا توسط آن والدین می تواند همه روزه از اشتراک فرزندانشان به درس با خبر باشند، دائما رفت دانش از خودکنی فرزندانشان را نظارت کنند. تأسیس و مورد استفاده وسیع قرار گرفتن چنین برنامه‌ها بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه همیشه جانبدار راه‌اندازی نوآوری‌ها در ساحه تعلیم از جمله با استفاده از فناوری‌های معاصر اطلاعاتی جهت مساعدت در بلند برداشتن سویه دانش مؤهلین پایتخت است. با مقصد پیشگیری از پنشوی بیماری‌های سرایتی، رعایت طلبات بهداشتی و بهتر کردن صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی، مسئولان مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت و مرکزهای نظارتی تدبیرهای مهم را عملی می‌نمایند. مؤسسه‌های ساحه با برجامه، یخدان‌ها، موادهای طبی، دارواری و محلول‌های ضد ویروسی تأمین بوده برای معاینه و معالجه سریع مراجعت کنندگان شرایط ضروری مهیا گردیده است. همزمان برای پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سرایتی دیگر ساختارهای مربوطه شهر و ناحیه‌های ولایت جلب کرده شدند. همکارمان میرزا علی رحمان از ولایت سوخت گزارش می‌دهد. در اساس قرار ستاد جمهوری وابسته به پرزور نمودن و تقویت بخشیدن تدبیرهای پیشگیری از پنشوی بیماری سرایتی، رعایت حتمی و قطعی معیارهای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، طلبات‌های سانیتری و اپیدمیولوژی، بیمارخانه‌های مرکزی و منطقوی، زیرساختارهای کمک اولیه طبی سانیتری شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، حساب بودجه دولتی و صورتحساب مخصوص پیش از همه با تجهیزات، اکسیژنراتور، پولس اکسیمتر و لامپ‌های کوارتزی تامین گردیده، داروهاری‌های ضد ویروسی و آنتیبیوتیک ها، ایوفیلین برای برطرف کردن دم کوتاهی، دکسامتازون، رنگر گلوکوزا، ناتری خلور، محلول ریوسابیلاکس، آنتیبیوتیک های امپیسیلین، لیوفلوکسامین و اربیدول در مجموع از 40 تا 50 نامگوی ذخیره کرده شده، تقسیمات از روی تعیینات طبیب اولیوی و سیروشناس طریق بالخط گذرانده می شود. تقسیمات داروها از طرف داخلان طب اولیوی که عین حال کار و فعالیت دارند و اون دکتر سیروشناس و دیگر دکتران تعیینات کرده میشه و همچنین کمیسی طبی داریم از روی کارت طبی امبولاتوری بیماران دیده برآمده شده، همه آنها دسترسی بیماران رسانیده می شود. همچنین توابع در خانه فرا گرفته شده است. گروه کاری تشکیل کرده شده است. گروه کاری از عبارت از دکتر طبیب اولیوی، دکتر سیروشناس و همچنین دکتر
بیماری‌های قلب و دکتری بیماری‌های امراض دل. کارجامه‌های یک‌قرطی بسیار قرطه، مجموعه لباس‌های محافظوی، نقاب و دستپوشک‌های طبی، دیگر لوازمات‌های پیشگیری کننده از بیماری سلویتی از جانب ریاست تندرستی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی خریداری و دسترس گردیدند. با مقصد تحلیل وضع اپیدمیولوژی در شهر نویها از جانب مسئولین مؤسسات طبی به مقامات‌های محلی معلومات هر روزه پیشنهاد کرده می‌شود. نظارت و معاینه شهروندان در خانه از راه و واسطه‌های معاینه نمودن حالت سلامتی ساکنان بوده. در ناحیه اسپیتامین طبیبان اویلوی 9 مرکزهای سلامتی، 8 بنگاه و نقطه‌های سلامتی در همه دهه‌ها برای معاینه نمودن علامت و نشانه‌های سرایت‌یابی با طرز گردش خانه به خانه نظارت طبی و تشخیص و معاینه می‌گذرانند. همه روزه 18 نفر طبیبان اویلوی که در منطقه ها وابسته می باشند گردش خانه به خانه گذرانیده هر روز هر نفر در 300 منزل های استقامتی دیده نموده تا 2000 و 2300 نفر شهروندان معاینه کرده می شوند. در شهر نویاها همه چاره‌بینی‌های پیشگیری از پنجشوی بیماری سرایتی در ستاد محلی طرح‌ریزی و با اجرای کارها همه ساختار و شعبه‌ها، مؤسسات طبی پروفیلاکتیکی، جماعت شهرک و دهات، کمیته محله، گروه‌های تبلیغاتی جلب گردیدند. ما همکاری را با دکتران اویلوی، همشیرهای طبی اویلوی و بیمارخانه مرکزی به راه ماندگی هستیم. با یک جای با ساختار کاц و مرکز تشکل طرز حیات سالم و دکتران اویلوی اینچنین در همه جماعت‌های دهات گروه‌های کاری تشکیل کرده شدند. با آنها کاربری میکنیم و با آنها کمک میرسانیم در پیشنهاد نمودن معلومات به اهالی. تقویت کارهای فهماندهی، بهداشتی، کارکرد ضد سرایت‌یابی در هر یک موضوع محله، تشکیلات و مؤسسه، نظارت اجرای قاعده و طلبات گیگین شخصی و جمعیتی و همه دیگر چاره‌بینی‌های پیشگیری از سرایت‌یابی را در بر می‌گیرد. در منبع‌های سرایت کارهای بی‌ضررگردانی گذارانده می‌شود. برای این 4 نفر کارمندان مخصوص آماده و آموزانده شدند. در یک عدد نقلیات سبکرو محلول‌های بی‌ضررگردانی گیپوخلورید ناتری و گیپوخلورید کلسیم استفاده برده در سرچشمه‌های سرایت کارهای بی‌ضررگردانی گذرانده می‌شوند. برابر دسترسی به موادهای طبی و ذخیره محلول و لوازمات محافظوی، تامین مرکزهای نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، مؤسسه‌های طبی با برجام و یخدان‌ها از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در وضعیت امروزی جامعه پیشگیری پنجشوی بیماری‌های سرایتی عامل مهم انتقال مواد بیولوژیک که از بیماران، علاقمندان و گمانبران گرفته می‌شوند به تغییر ترکیب تشخیص در حرارت معین دقیق و صحیح می باشد. از طرف خود شعبه اپیدمیولوژی مرکزهای نظارتی باشد برای سری وقت دریافت علاقمندان که اویلا جای کار و تحصیل محسوب می یابد و کاربری در منبع‌های سرایت فعالیت هر روزه نتیجه برداری کرده می شود. بار جامعه یخدان گرفته شخص مسئول از طرف کاц شهر گلستان وابسته کرده شده است. آنها در وقتش میگیرند، در وقتش جوابی تشخیصات را پیشنهاد میکنند با بیماران. از طرف ما دکترای اپیدمیولوژی ما وابسته کردگی نظارت میکنند. همه تدبیرهای وزارت تندرستی، ستاد ولایتی شهر نویاها، مرکزهای نظارتی و فعالیت مؤسسات طبی بهر کاهش بخشیدن و پیشگیری پنجشوی بیماری‌های سرایتی روانه گردیده. برابر این هر نفر باید طلبات بهداشت شخصی و جمعیتی را رعایت نمایند و خود و دیگران را از سرایت‌یابی امن نگاه دارند. در وضعیت فعلی جهان که طلبات به مواد غذایی بیشتر گردیده است، استفاده پرثمر و مقصدناک هر قطعه زمین کارم از عامل‌های مهم دسترسی ساکنان به محصولات کشاورزی دانسته می شود. وابسته به این کشاورزان و خواجگیداران را ضرور است که به این سمت توجه زیاد روانه نموده از مدنیت بلند استفاده برای زمین کار گیرند. این هفته در ناحیه‌های قبادیان و شهر توز ولایت ختلان با مقصد استفاده پرثمر و مقصدناک هر قطعه زمین کارم سمینار مشورت آموزشی در موضوع سبزیجات بروقتی و کارتاشکا برگزار گردید. همچنین در ناحیه جلال الدین بلخی چاره‌داران ولایت در دایره یک نمایش راه و اصولهای پرورش ذات‌های نو را در شرایط امروزه معرفی نمودند. همکارانمان از ولایت ختلان گزارش می‌دهند.
ҳар нафас ва набзи имрӯзи ҷомеаи ҷаҳонӣ чун оина масъулин ва қисмати истеҳсолкунандаро ба он водор месозад ки пай беҳбудии рӯзгори иҷтимоию иқтисодӣ аз амалҳои рӯи кор дошта бошем ки воқеан дар хури талаботи ба миён омада бошад. масъулин аз мақомоти ҷояи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон сари ин мавзӯъ семинар машварати вилоятии кишти тирамоҳии сабзавоти барвақтӣ ва картошкаро дар давраҳои муносиби ин айём дар хоҷагиҳое ба роҳ монданд ки воқеан мактаби таҷрибаи пешқадаманд. чунин семинари амалӣ машваратӣ дар ноҳияҳои қубодиёну шаҳри туз бо иштироки олимону коршиносон рӯи кор буд. дар ҷамоати деҳотӣ ба номи худойназар холматов деҳқонони бо таҷриба зиёданд ки маҳсули анамин хизматҳояшон буд ки имрӯз ҳамин семинара маҳз дар ҳамин ҷамоат гузоштанд чунки деҳқонони бо таҷриба мана аллакай хеле ки ба мо маълум аст мана карам гӯем кишти картошка хонучини картошкаи такрорӣ рафта истодааст ҳаминора ба назар гирифта семинара дар ҳамин ҷамоат гузаронинданд. 13 гектар замини обӣ корам дорем. соҳаи кишоварзӣ хай ҳама медонанд ки асоси таъмини амнияти озуқаворӣ аст. дар ҳамин таъмини амнияти озуқаворӣ мо мехоҳем ки каме ҳам бошад ҳамин саҳми худро бигузорем. дар ҷодаи рушд додани корҳои саҳроӣ ва сабук уфтодани фаъолияти онҳо корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг мақоми махсуси худро дорад. техника мушкилкушои деҳқон аст. ана дар ҳозир маркази хидматрасонии техникии мо дар агролизинг тамоми техникаҳое ки барои деҳқон зарур аст сар карда аз кишт то ба нарм кардани қатораҳо нарм кардани мобайни ва дору додани ғизо додани ҳамин қатораҳо кишти ки картошка аст кадом киште ки набошад то ҷамъоварӣ кардани ҳосила тамоми техникаҳо мавҷуд аст. дар ҷамоати деҳоти маданияти ноҳияи ҷалолиддини балхи дигар самте ки воқеан ба манфиати рӯзгор ва ҳаёти мо мехӯрад чорводорӣ мебошад. дар ин самти ислоҳот қисмате ки ғайри хоҷагиҳои ҷамъовӣ маҳсуб меёбанд фаъолияташон назаррас буда асоси истеҳсолот бар дӯши онҳо меуфтад. таршумор мумкин 4-5 ҳазор моли чӣ дорем чорҳои гӯстон дорем. аз ин сабаб мисол мо ба маблағи ҳамӣ мактаби калон сохтем, бунгои тиббӣ сохтем. барои зод кардан ҳамин чорҳои ҳисорӣ зод кардан агар ки ба шарти мушкили чамия ки агар моро ба чӣ бизгаронанд хоҷагӣ зодпарварӣ бизгаронанд бо чандон ҳам хубам мешавад ин зод ҳам мешавад. дар вилояти хатлон 12 хоҷагии зодпарварии чорҳои калони шохдор ва 14 хоҷагиҳои муаззаф аз ҳисоби чорҳои хурд ба зодпарварӣ ва зиёд кардани саршумор машғуланд. хоҷагии мо асосан хоҷаги гӯспанд зоти ҳисорӣ албатта зоти ҳисорӣ барои зот аст албатта зоти халқӣ аст ҳам гӯштӣ ҳам равған. мо дар хоҷа худ 14500 сармол дорем аз ҳамин 5000 меш зоён аст. албатта сол ба сол саршумор зиёд шуда истодад. кӯшиш мекунем албатта ҳамин зоти гӯспанд ҳисорӣ чанд бошад зиёд кунем. хоҷагии ширкати холдинг исмоили самони дар ноҳияи қабодиён саршумори чорвои майда 28000 саршумор дорем. зоти каракулӣ мешои зоянда 11000 мешои зоянда ҳастем. солмасол ҳамин зиёд шуда омадаст. диққати бештар ба зотҳое буд ки барои чорвадорони диёр онҳо навгонии соҳа буду дар шароити иқлими мо хуб худро ҳис карда аз 1.5 то 1700 килограмм вазн гирифта ширдӯшӣ аз 25 то 30 литро ба ҳисоби миёна дар бар мегирифт. дар анҷом хулосаи масъулин ҳамин буд ки хоҷагиҳои давлатии зодпарвар нисбати секторҳои хусусӣ қафо мемонанд ва ишора ҳам гашт ки дар сурати минбаъд чунин ранг доштани кор метавон таваҷҷӯҳ ба секторҳои хусусиро кард. баъди раду бадали чанд андеша ва маслиҳатҳои судманд ба як қатор пешқадамони соҳа ифтихорномаи вазорати кишоварзӣ ва тӯҳфаҳои молӣ супурда шуд. бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии таҳлилии 7 рӯз буд ки аз шабакаи ҷаҳоннамо манзуратон намудем. дар ҳафтаи нав бароятон барору комёбӣ орзумандем. хайр то ҳафтаи дигар дар барномаи 7 рӯз.